but not the least, राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त भौतिक शास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेते डॉक्टर सी.व्ही. रमन यांना वंदन करून त्यांचा सन्मान करून मी सर्वांचे पुनश्च एकदा स्वागत करते. जय हिंद, जय कर्नाटक. Thank you, madam. Now it's my pleasure to invite today's chief guest, resource person, Professor Dr. S.B. Kulkarni sir, to share his valuable speech on special talk on Science Day and scientific career opportunity. Professor Dr. S.B. Kulkarni sir. Okay, thank you very much. First, I will share my screen and then I will start. Okay, is it visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Visible. Okay. So at the outset, I am extremely thankful to the organizer of this event of National Science Day 2022. I am extremely thankful to the principal of this college, Dr. Professor D.J. Salunke sir, Vice Principal of this college, Dr. Bagal madam, and other organizing members for inviting me and to share my views, share my ideas with the youngsters of this rare Shikshan Samsthas, Kanmayur Bhaurao Patil College, Pandharpur. On the occasion of this celebration of National Science Day, this is good opportunity for me to communicate with young students, particularly of BSc 1 and BSc 2 students. In future, I am expecting that few of them will be the future scientists, future good engineers, future nation builders, because they have a lot of opportunities in future in terms of the science development in the science of technology, and probably in coming days the sky will be limit for them, because as right now we are developing, our country India is slowly transforming from developing countries into the developed countries. We are trying, our youngsters, our prime ministers, our national leaders or scientists are trying to convert our, right now we are at the developing countries stage, but definitely in coming days we will be in the developed countries, and our contribution and the coming generation contribution will be the pioneering things for that. So taking this opportunity, I have divided my lecture in 3 parts. One is, of course, today is National Science Day, so I will speak regarding the Raman effect, the contribution of Sir C.V. Raman in short. Already Bagal madam has covered that point. Then in brief I will discuss the challenges before this generation, because they have to face these problems and find out the solutions for these problems. And third point, I will briefly discuss regarding the nanomaterials and nanotechnology, because lot of career opportunities in coming days will be in that area, because this area is not related to particular stream or particular subject of the science, but it covers entire science, basic science, right from basic science to the applied science, right from engineering to the basic science and medical field also.
So this nanomaterials and nanoscience, which is now the essential part of all streams of the science, and the young generation will definitely get the ideas, or the young generation will get definitely opportunity to work in this field. So in these three subsections, I will cover my talk. There are a lot of things to share with you, but there is, of course, time limit is there. I always like to discuss, share my ideas, or know your ideas from innovative ideas from youngsters. But of course, the one-to-one dialogue or physical presence of audience is actually important. But right now we are facing, that problems of pandemic. Now it is going to finish at the final stage, but we have adjusted ourselves on this online mode. So due to the limitation, but this technology is good that we are using this technology for this purpose. So this is the photograph of Institute of Science where I am working. It is old institute, established in 1920, and this statue is of Lord Sydenham. He was the then governor of the Mumbai province. You know that during British rule there were 4 provinces: Mumbai, Kolkata, Madras, and Delhi. So these 4 provinces were there. So this Lord Sydenham was the governor of this Mumbai province, and he was very interested in science and technology. And because of his interest in science, in 1920 he established this Institute of Science. At that time it was called as Royal Institute of Science. And this year we are celebrating the 100th year. Actually last year we were planned that activities, but due to the pandemic situations we have not celebrated. But right now we are celebrating the 100 years of our Institute of Science. And these are sightseeing places near Institute of Science: Gateway of India, Hotel Taj. So it is located in South Mumbai, very prime area of Port. Now yesterday only we have celebrated मराठी राजभाषा दिन. कालच आपण 27 फेब्रुवारी मराठी राजभाषा दिवस साजरा केला. आणि फॉर्च्युनेटली on next day always there is a National Science Day. So my idea is, why not to communicate the science in our mother tongue? Yeah. It is the need of our actually. काळाची गरज आहे. सायन्स हे आपल्या मातृभाषेतून जितकं जास्तीत जास्त चांगलं शिकू तितकं जास्त ते समाजापर्यंत जाईल. लँग्वेज शुड नॉट बी बॅरियर फॉर दॅट. जर तुम्ही सगळ्या डेव्हलप कंट्रीज पाहिल्या, रशिया, आज रशियाचं माहिती आहे आपल्याला काय परिस्थिती आहे, पण रशिया टेक्नॉलॉजी सायन्स मध्ये खूप पुढे आहे. जर्मनी असेल, फ्रान्स असेल, हे या सर्व ठिकाणी सायन्स हे त्यांच्या लँग्वेज मध्ये, रशियामध्ये रशियन, जर्मनमध्ये जर्मन, फ्रान्समध्ये फ्रेंच भाषेत या सायन्स शिकवलं जातं. आणि आज ते जगात अग्रेसर आहेत. ओके, इंग्रजी, इंग्लिश इज गुड फॉर कम्युनिकेशन. It is global language, but we should proud of our local language also. आणि जितकं तुम्ही लोकल लँग्वेज मध्ये शिकाल तितकं जास्त चांगल्या पद्धतीने कन्सेप्ट करतील, समाजापर्यंत जातील. हा माझा एक संकल्प आहे. म्हणून मी अलीकडं जास्तीत जास्त सायन्स हे मराठी ट्रान्सलेट करण्याचा किंवा डेव्हलप करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करतो. इवन तुम्ही बघितलं तर उत्तर भारतात यूपी असेल, बिहार असेल, सायन्स हे हिंदीतून शिकवलं जातं. आणि त्यामुळे त्या मुलांचं अंडरस्टँडिंग हे बेटर असतं. आणि ती मुलं इन फ्युचर ज्या UPSC कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम असतात त्यामध्ये जास्त चांगल्या पद्धतीने सायन्स विषय घेऊन अपियर होतात आणि क्रॅक करतात ती एक्झाम. सो आय एम ट्राइंग टू कपल दिस 2 days, 27 फेब्रुवारी मराठी राजभाषा दिन
and 28th February National Science Day. So today we are celebrating National Science Day. या स्लाइड मधून मी एक दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय की सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी वॉज नॉट न्यू फॉर अस. बऱ्याच जणांचा गैरसमज आहे की भारताला सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी काय माहित नव्हतं आणि स्वातंत्र्यानंतरच भारतात सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी सुरू झालं. पण आपण जर पाहिलं काही गोष्टीचे पुरावे असतील, पुरावे नसतील, कारण आपल्याकडे पूर्वीच्या काळात सगळ्या लिखित स्वरूपात ठेवण्याची पद्धत नव्हती. आपल्याकडे गुरुकडून शिष्याकडे, त्या शिष्याकडून त्याच्या शिष्याकडे अशा पद्धतीने ट्रान्सफर ऑफ नॉलेज चालायचं. त्यामुळे बऱ्याच गोष्टी लिखित स्वरूपात नसतील. परंतु हे ग्रह, पृथ्वी, तारे याच्याबद्दल आर्यभट्टांचं ज्ञान असेल किंवा गणितातलं ज्ञान असेल, शून्याचा शोध लावला असेल, मेडिकल सायन्स, आयुर्वेदाच्या दृष्टीने मेडिकल सायन्स आपल्याकडे खूप प्रगत होतं. आणि नाऊ वन्स अगेन ड्यू टू द disadvantages or side effects of allopathy, more people are now turning towards Ayurveda. हे आपलं पुरातन शास्त्र होतं आयुर्वेदा. गणितामध्ये पायथागोरसचं जर तुम्ही चरित्र वाचलं, पायथागोरसच्या चरित्रातच त्यानं लिहून ठेवलेलं आहे की मला पायथागोरसचा सिद्धांत हा पुरातन वैदिक पुस्तकातून मिळालेला आहे. म्हणजे तोही पायथागोरसचा थेरम सुद्धा पूर्वी आपल्याकडे लागलेला आहे. हा खालचा कॉर्नरचा फोटो जर पाहिला आपण तर तो एक ऑब्झर्वेटरी आहे, जंतर मंतर म्हणून, जयपूरला आहे ती. सर्व ग्रह स्थितींचा, ग्रहणांचा, सूर्याच्या किरणाचा अभ्यास करण्यासाठी ही ऑब्झर्वेटरी डेव्हलप केली होती. तर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मध्ये आपण कधीच मागे नव्हतो, हे मला यातून सांगायचं आहे. अगदी तुम्ही ज्ञानेश्वरी, महाभारत, रामायण यामध्ये गेला तरी सायन्स आहे. आपण फक्त त्या सायन्सकडे कधी पाहिलं जात नाही, त्या दृष्टीने आपण कधी पाहत नाही. आपण फक्त ते आध्यात्मिक ग्रंथ म्हणून पाहतो. एक छोटस एक्झाम्पल मी इथं दाखवलेलं आहे. ज्ञानेश्वरी ग्रंथातील ही 4थ्या अध्यायातील 99वी ओवी आहे. आणि उदो अस्ताचेनी प्रमाणे जैसे न चलता सूर्याचे चालणे, तैसे नैष्कर्मत्व जाणे कर्मीची असता. त्याचं मराठी भाषांतर जर पहिल्या ओळीचं पाहिलं तर सूर्य उदय व अस्त पावतो, या एका प्रमाणावरून तो चाललेला भासतो, पण वास्तविक तो स्थिर आहे, चालत फिरत नाही. आणि आपण जर पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा इतिहास पाहिला तर 13व्या, 14व्या, 15व्या शतकापर्यंत तिथं सूर्य फिरतो का पृथ्वी फिरती, पृथ्वी चपटी आहे का गोल आहे, या विषयावर वाद होते. आणि गॅलिलिओ सारख्या शास्त्रज्ञाला सुद्धा तो धर्माच्या विरोधात बोलतो. सूर्य फिरतो आणि पृथ्वी स्थिर आहे असं न सांगता तो त्याच्या उलट सांगतो असं म्हणून त्याचे हाल हाल करून दगडाने ठेचून त्याला मारल्याची आपण उदाहरणं ऐकलेली आहेत. परंतु 12व्या शतकात ज्ञानेश्वरांनी सूर्य स्थिर आहे आणि पृथ्वी फिरती आहे हे लिहून ठेवलेलं आहे. म्हणजे त्या लोकांचा वैज्ञानिक अभ्यास पण होता, फक्त त्यांनी ते अध्यात्माच्या स्वरूपात त्या काळच्या परिस्थितीनुसार मांडलेलं आहे. आज आपली विज्ञानाचा विद्यार्थी म्हणून आपली जबाबदारी आहे की यातलं सायन्स शोधणे आणि आज त्याचा आजच्या काळाच्या प्रमाणे, आजच्या परिस्थितीप्रमाणे अर्थ लावणे. आपण सर्वजण, तुम्ही रयत शिक्षण संस्थेचे विद्यार्थी आहात. रयत शिक्षण संस्थेचं स्थापना कर्मवीर अण्णांनी केलेली, भाऊराव पाटील यांनी केलेली आहे. आणि कुणाचं मार्गदर्शन होतं आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे. यामध्ये शाहू महाराज असतील, ज्योतिबा फुले असतील, आंबेडकर असतील, या सर्वांच्या तत्वांवर आधारित आणि मार्गदर्शनाखाली चालणारी रयत शिक्षण संस्था आहे. आणि आज आपण रयत शिक्षण संस्थेचे विद्यार्थी आहोत. हे सर्व लोक आपण जर पाहिलं, सर्वांची चरित्र वाचली तर हे सर्व लोक विज्ञाननिष्ठ होते. हे अंधश्रद्धाळू लोक नव्हते, स्वतःच्या कर्मावर विश्वास ठेवणारे आणि विज्ञाननिष्ठ लोक होते. त्यामुळे रयत शिक्षण संस्थेचा विद्यार्थी म्हणून आपली जबाबदारी आहे की जे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आहे ते समाजापर्यंत घेऊन जायचे. नाउ कमिंग टुवर्ड्स नॅशनल सायन्स डे, as it is already discussed, सर C.V. रामन यांच्या रमन इफेक्ट या फेमस शोधाचा दिवस आजचा 28 फेब्रुवारी 1928 मध्ये त्याचा शोध लावला गेला.
1930 मध्ये नोबेल पारितोषिक मिळालं आणि त्याचा स्मरणार्थ आपण आज हा राष्ट्रीय विज्ञान दिन साजरा करतो. 1986 पासून नॅशनल काउन्सिल ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कम्युनिकेशन या संस्थेनं 1986 साली असा निर्णय घेतला की 28 फेब्रुवारीला एवढा मोठा शोध आपल्या देशात लागलेला आहे की ज्याला नोबेल पारितोषिक मिळालेलं आहे, तर तो दिवस आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी किंवा शास्त्रज्ञांसाठी प्रेरणा दिन म्हणून का साजरा करू नये. म्हणून फ्रॉम 1986 they have decided to celebrate this day as a national science day, and in the memory of the Raman Effect we are celebrating this. तर ज्या शास्त्रज्ञांनी हा शोध लावला त्यांचं भारतीयत्व किती प्रामाणिक होतं, महत्वाचं होतं आणि त्यांनी हा शोध लावला हे पण पाहणं महत्वाचं आहे आपल्याला. त्यांचं छोटंसं चरित्र या निमित्तानं आपण पाहिलं तर ते अतिशय रिलेव्हंट संयुक्तिक ठरेल. बघा कशा परिस्थितीतून तुम्ही आम्ही ज्या परिस्थितीतून आलेलो आहोत त्याच परिस्थितीतून रमन यांचं शिक्षण जन्म झालेला आहे. ही वॉज बॉर्न टू द चंद्रशेखर अय्यर अँड पार्वती अम्मा on 8 November 1988 in small village near Tiruchirappalli, South India. त्यांचे वडील भौतिकशास्त्राचा शिक्षक होते आणि त्यामुळे त्यांना लहानपणापासूनच घरातूनच भौतिकशास्त्राची पुस्तकं वाचण्याची आवड निर्माण झाली, ज्ञान मिळालं भौतिकशास्त्राचं आणि त्यातून भौतिकशास्त्राची आवड निर्माण झाली. पण ते फिजिकली थोडे वीक होते, किरकोळ आजारपणे चालायची, त्यामुळे ते मेडिकली ही वॉज नॉट टोटली फिट. तरी पण त्यांनी या सगळ्यांवर मात करून विज्ञानाचा अभ्यास केलेला आहे. त्यांचं स्कूल एज्युकेशन झाल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या वडिलांच्या ट्रान्सफर होत असतील किंवा काय असेल त्याप्रमाणे त्यांनी प्रेसिडेन्सी कॉलेज मद्रास इथे त्यांनी BA अर्थात त्यावेळेस BSc वगैरे असे वेगळे कोर्स नव्हते, BA मध्येच सायन्सचे विषय असायचे, त्यामुळे त्यांनी BA ला ऍडमिशन घेतलं आणि BA एक्झाम चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाले. हा त्यांचा कॉलेज डेज मधला फोटो आहे 1906 चा. त्या काळात आपल्याला माहित आहे ब्रिटिशांची आज जशी IAS एक्झाम इज फॉर इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेशन सर्व्हिसेस, कलेक्टर और सेक्रेटरी बनण्यासाठी ती ज्या असती त्याप्रमाणे त्या काळात ICS एक्झाम असायची, इंडियन सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन, आणि त्यांनी त्यासाठी प्रयत्न पण केला होता इंडियन सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशनसाठी, पण ही वॉज नॉट मेडिकली फिट अँड दॅट्स वाय ही अगेन टर्न टुवर्ड्स द बेसिक सायन्स सब्जेक्ट्स. आणि ते जे मेडिकल एक्झाम जे फिटनेस एक्झाम जे फेल झाले ती त्यांच्या आयुष्यातली एकमेव एक्झाम होती की ज्यात ते फेल झाले. अदरवाइज ही वॉज ऑलवेज टॉप इन हिज राईट फ्रॉम स्कूल एज्युकेशन, हायस्कूल एज्युकेशन, कॉलेज एज्युकेशन अँड हायर एज्युकेशन. त्यानंतर त्यांनी MA BA कम्प्लीट झाल्यानंतर MA ला जॉईन झाले ते, आणि MA ला जॉईन झाल्यानंतर उत्तीर्ण चांगल्या गुणाने MA उत्तीर्ण झाले. पण त्यांनी साइड बाय साइड रिसर्चचा अभ्यास त्यांचा चालूच होता आणि MA ला असतानाच त्यांनी एक रिसर्च पेपर पब्लिश केला. पण गमतीचा भाग जर असा होता की त्यानंतर ते ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये गेले, इंडियन फायनान्शियल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन, ते इंडियातली परीक्षा उत्तीर्ण झाले आणि अकाउंट ऑफिसर, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. पण त्यांच्यातल्या आवडीमुळे त्यांनी सायन्स सोडलं नाही. जर त्यांनी सायन्स सोडलं असतं तर आज आपण दुर्दैवी ठरलो असतो, आपला देश दुर्दैवी ठरला असता, कारण देश एका सायंटिस्टला, एका शास्त्रज्ञाला मुकला असता. परंतु त्यांनी ती नोकरी करत करत, त्यावेळेची सॅलरी 400 रुपये होती, ती नोकरी करत करत त्यांनी
हे ठेवलं. डबल शेड्यूल, सकाळी आणि संध्याकाळी सायन्सचा अभ्यास करायचा आणि दिवसभर आकडेमोड करायची, बिकॉज ही वॉज इन द फायनान्शियल सर्व्हिसेस. बघा त्यांचं कसं शेड्यूल होतं. आपल्याला प्रेरणा घेण्यासारखं आहे सर्व विद्यार्थ्यांना. राईट फ्रॉम मॉर्निंग 5:30 Raman goes to the association. Association means Indian Association for Cultivation of Science. आणि त्यांची नोकरी लागली होती कलकत्त्याला, आणि कलकत्त्यात एक फार मोठी संस्था विज्ञानात त्यावेळेस काम करत होती, इंडियन असोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ सायन्स. तिथं त्यांचे मित्र होते ओळखीचे. ते पहाटे 5:30 ला उठून त्या लॅबोरेटरीमध्ये जायचे. 10 वाजता परत येऊन ते सर्व आवरून ऑफिसला जायचे. 10:30 ते 5 पर्यंत आपली जी काय अकाउंट ऑफिसर म्हणून त्यांची नियुक्ती होती, ते अकाउंट ऑफिसर म्हणून काम करायचे. आणि 5 नंतर रात्री 10 पर्यंत परत इन द लॅबोरेटरीज ऑफ इंडियन असोसिएशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सायन्स. अँड ऑन संडे होल डे डेडिकेटेड टू द असोसिएशन. म्हणजे बघा, त्यांनी 2 पॅरलल नोकऱ्या केल्यासारखं केलं, एक सायंटिस्ट म्हणून आणि एक अकाउंटंट म्हणून. जर त्यांच्यातला इंटरेस्ट कमी झाला असता आणि नोकरीतच ते गुंतले असते तर आपण एका सायंटिस्टला मुकलो असतो. अँड ड्युरिंग दिस अकाउंटन्सी सर्व्हिस ही हॅज पब्लिश्ड रिसर्च पेपर इन नेचर फिलॉसॉफिकल मॅगझिन. नेचर फिलॉसॉफिकल मॅगझिन ही सर्वोत्कृष्ट जर्नल्स आहेत, त्यामध्ये त्यांचे पेपर पब्लिश झाले. साऊंड ट्युनिंग फोर्क हे पाहिलं असेल तुम्ही. रॅलीज एक्सपेरिमेंट आपण करतो बऱ्याच वेळा BSc 1-2 ला कुठेतरी तुम्हाला असेल. हा एक्सपेरिमेंट करता करता त्यांना रमन डिड एक्सटेन्सिव्ह वर्क ऑन द म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स लाईक व्हायोलिन, तबला, वीणा, मृदंग, या सगळ्याच्या फ्रिक्वेन्सीचा, त्यातनं कशा फ्रिक्वेन्सीज निर्माण होतात मी त्यामध्ये डिटेल जात नाही आता, कारण रमन इफेक्ट वर स्वतंत्र लेक्चर होऊ शकते. पण त्याच्या फ्रिक्वेन्सीचा अभ्यास करत होते. जर आपण बेंगलोरच्या रामन रिसर्च इन्स्टिट्यूट बेंगलोरमध्ये IISc बेंगलोरच्या समोरच त्यांच्या स्मरणार्थ रामन रिसर्च इन्स्टिट्यूट स्थापन केलेले आहे, RRI. त्याच्यामध्ये एक म्युझियम आहे जिथं त्यांनी रमननी काम केलेली सर्व इन्स्ट्रुमेंट्स ठेवलेले आहेत, ज्याच्यावर त्यांनी स्टडी केलेला आहे. आणि हा त्यांचा व्हायोलिन होता, स्वतः डिझाईन केलेला. स्वतः इन्स्ट्रुमेंट पण डिझाईन करायचे, त्याप्रमाणे त्याचा स्टडी पण करायचे. See here, 1907 to 1917, 10 वर्ष रामन played a dual role. One is account officer, that is government officer, and other is exceptional physicist. And from his contribution in that science and technology, in 1917 he got an offer from Calcutta University as a Palit professor. Palit professor means there is a separate chair of the scientist in that Calcutta University, Palit. So Professor Palit chair. आणि बघा तुम्ही इथे दाखवलेलं आहे 11 ते अकाउंट ऑफिसर म्हणून त्यांना प्रमोशन मिळून 1100 रुपये पगार होता त्या काळचा, बिकॉज ही वॉज प्रमोटेड. आणि तो 1100 रुपयाचा पगार सोडून केवळ आवड असल्यामुळे ते 600 रुपये पगाराच्या प्राध्यापक या नोकरीमध्ये आले. यातून त्यांचं विज्ञानाप्रती असलेली निष्ठा, आवड दिसून येते. त्यानंतर he joined the professor chair and then he developed many things. त्यांना परदेशी जाता आलं असतं, पण त्यांनी परदेशी जायचं टाळलं. They developed all the instruments, required instruments in India only, in his laboratory only, and discovered the invention. So his answer was clear: I will not go abroad. Instead, I am ready to train foreigners in Calcutta. Calcutta means in India. म्हणजे त्यांचं वाक्य बघा,
मी बाहेर जाणार नाही, पण बाहेरच्यांना मी माझ्या देशात ट्रेनिंग देईन, माझ्या कलकत्ता युनिव्हर्सिटी ट्रेनिंग देईन, इतका त्यांचा कॉन्फिडन्स होता. आणि त्यांनी ते खरं करून दाखवलं. अनेक परदेशी सायंटिस्ट त्यांच्या हाताखाली नंतर काम करण्यासाठी आले. ऑप्टिक्स मध्ये असतील, साऊंड मध्ये असतील, अशा वेगवेगळ्या एरियामध्ये काम करणारे लोक रामन रिसर्च इन्स्टिट्यूट मध्ये येऊन काम करत होते. हा रमन इफेक्ट जो त्यांनी रिपोर्ट केला नेचर जर्नल मध्ये, त्याचा फोटोग्राफ आहे. ओके, which instrument spectroscope he used, it is shown here. Arrangement used by Raman and Krishnan. कृष्णन हे त्यांच्या बरोबर काम करत होते, त्यांचे ज्युनियर होते. डॉक्टर एस के कृष्णन, ज्यांनी पुढे जाऊन नंतर नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी NPL ची स्थापना केली. म्हणजे एका सायंटिस्ट दुसऱ्या सायंटिस्टला कसा घडवतो याचं उत्तम उदाहरण रमन आणि कृष्णन आहे. See here, this is the experimental setup, and he trained many people, many scientists, Russian scientists, Indian scientists, De Broglie, Richardson. So all these scientists interacted with Raman to learn many things from him. So this is Raman effect. In short, the wavelength of small fraction of the radiation scattered by the certain molecules differ from that of the incident beam. म्हणजे एक इन्सिडेंट वेव्ह ज्यावेळेस एखाद्या पार्टिकल पासून स्कॅटर होते त्यावेळेस इनइलास्टिक स्कॅटरिंग मधून थोडासा वेव्हलेंथ मध्ये चेंज होतो. Here all biology, chemistry, all science discipline students are there, so I will not use the technical terms. So Raman effect explains the inelastic scattering of light, the change in the wavelength of light that occurs when the light beam is deflected by molecules after passing through the transparent medium. The phenomena explains how the wavelength of the scattered rays differ from the incident wave. So there is a small difference in the incident wave and scattered wave wavelength wise, and that is called as Raman shift. And from that, Raman spectroscopy is developed to identify the molecules or particles. See here, that difference in wavelength or Raman shift is useful. See here, he is showing his Nobel Prize to the British journalist. And see here, this photograph is very important for me. This second photograph, because this Professor C.V. Raman had visited our Institute of Science long back, and he was delivering the lecture. This photograph that he was delivering the lecture in our Institute of Science. This is the Institute of Science classroom, and in that classroom he had delivered his lecture. So I told you that from 1986 we are celebrating this, and this National Council for Science and Technology Communication and Department of Science and Technology DST every year giving a particular theme for celebration of National Science Day. For example, in 2018 the theme was Science and Human Rights. In 2019, Science for the People and the People for Science. In 2020, Women in Science. And last year it was Future of Science, Technology and Innovations, Impact on Education, Skill and Work. And this year, as Madam told, the theme of this National Science Day is Integrated Approach in Science and Technology for Sustainable Future. आपलं भविष्य, पुढचं भविष्य निर्धारित करण्यासाठी integrated approach, we should adopt for integrated approach means
we have to couple all the science streams for the application part, because right now there are no boundaries. Physics वेगळा आहे, chemistry वेगळा आहे, biology वेगळा आहे, mathematics वेगळा आहे. No. Now there is a era of interdisciplinary. एकमेकावर अवलंबून आहे ते सगळे. आणि जर आपल्याला प्रगती करायची असेल, आपल्याला डेव्हलपमेंट करायची असेल, तर we have to couple all these streams in science and engineering. That's why the theme of this National Science Day is integrated approach in science and technology for sustainable future. शाश्वत विकास, शाश्वत डेव्हलपमेंट करायची आपल्याला, तर त्यासाठी we have to adopt the integrated approach. And now coming towards the main point, तुमच्या सर्वांच्या दृष्टीतनं पुढील 50 वर्षात तुम्हाला कुठले कुठले चॅलेंजेस घ्यावी लागणार आहेत कमिंग जनरेशनला. See here, this survey was done by NASA and international science community, that what different type of problems our generation have to face in future. And the first problem, of course, is the energy. See here, all these problems are related to all science streams, not only science but social science also, because social science is also the part of, nowadays it is part of science. हे सगळे जे प्रॉब्लेम आहेत त्याला ना फिजिक्स उत्तर देऊ शकते, ना केमिस्ट्री उत्तर देऊ शकते, ना मॅथमॅटिक्स उत्तर देऊ शकते, ना बायोलॉजी उत्तर देऊ शकते. जर सगळे एक आले तरच ह्या प्रॉब्लेमला यू कॅन फेस. सो एनर्जी आपल्याला माहित आहे, ऊर्जेची टंचाई आहे, पेट्रोल डिझेलचे दर गगनाला भिडलेले आहेत. देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द यूज ऑफ non-conventional sources like solar, wind, other. So we have to adopt the integrated approach to solve the problem. We have to use non-conventional energy, we have to use nuclear energy, we have to use atomic energy, we have to use conventional sources also. So all things should be coupled. So the primary challenge is to solve the problem of energy. आज ज्या पद्धतीने आपण प्रेझेंट एनर्जी रिसोर्सेस वापरतो, तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे, प्रेझेंट एनर्जी रिसोर्सेस आर, वी आर युजिंग कोल, ऑइल अँड गॅस. आणि जर याच रेटने जर आपण वापरत राहिलो तर तुमच्याच काळात आफ्टर 2040 देयर विल बी नो पेट्रोल, डिझेल और कोल. सो of course you have to adopt some alternative energy resources. तर हा आज आपली इलेक्ट्रिसिटी शिवाय किंवा ऊर्जेशिवाय, केमिकल एनर्जी, पेट्रोल, डिझेल शिवाय आपलं पान हलू शकत नाही. हे जर सगळे बंद पडले तर कशाची प्रगती करणार तुम्ही? सो यू हॅव टू गो फॉर नॅचरल अल्टरनेटिव्ह एनर्जी सोर्सेस. देन क्लीन वॉटर. आपण इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट खूप केली, पण इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट करताना आपण काळजी घेतलेली नाहीये. त्यामुळे आपले नॅचरल वॉटर रिसोर्सेस सगळे पोल्यूट झालेले आहेत. तुम्ही पंढरपूरला आहात, जुन्या लोकांना चंद्रभागेचं स्वरूप विचारा आणि आजच्या लोकांना चंद्रभागेचं स्वरूप विचारा. ऑल द नॅचरल वॉटर रिसोर्सेस, वेदर इट इज ओशन, वेदर इट इज रिव्हर, वेदर इट इज लेक, अँड वेदर इट इज वेल, बोरवेल और वेल, all these are contaminated source. Very on large scale we are getting arsenic or radioactive elements from that. Due to the extensive use of fertilizers, there is a land pollution, and due to that land pollution water resources are also polluted. So आणि आपल्याला माहित आहे पाण्यातूनच बरेचसे आजार पसरतात. So clean water, to provide the clean water to human being or to everyone is the second challenge. Then food. लोकसंख्या वाढते, त्या प्रमाणात ऍग्रिकल्चर लँड कमी होते, त्या प्रमाणात
वेगवेगळी टेक्नॉलॉजी वापरून आपण अजून कन्व्हेन्शनल शेती करत असेल तर आपल्याला या कमी झालेल्या जमिनीवर जास्तीत जास्त टेक्नॉलॉजीचा वापर केला तर वी कॅन ग्रो द क्रॉप्स सायंटिफिकली, तर आपल्याला इन फ्युचर अन्न पुरवठा होईल. अदरवाईज टेक्नॉलॉजी खूप झालेली असेल, प्रगती खूप झाली असेल, पण भुकेनं उपासमार होण्याची पाळी येईल आपल्याला. देन एन्व्हायरमेंट, ऑलरेडी यू आर फॅमिलियर दॅट एन्व्हायरमेंटल challenges are there. Even nowadays environmental science subject is introduced at BSc 1 or BSc 2. तुम्हाला माहित झालं पाहिजे एन्व्हायरमेंटल पर्यावरणाचं रक्षण करणं खूप मोठं काम आहे आपल्याकडे. पॉवर्टी, गरिबी, सगळ्यांचं मी आता डिस्कस करत बसत नाही कारण प्रत्येकाचा एक स्वतंत्र विषय. टेररिझम अँड वॉर आता सध्या जे चालू आहे ते दहशतवादाला आपण फेस करतोय. त्याच वेळेस विस्तारवादी देश जे आहेत त्यांच्या महत्वाकांक्षा आहेत, त्यामुळं युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होते आणि आता असं म्हटलं जातं की जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे. तर हे सुद्धा एक आपल्या समोरचं चॅलेंज आहे की सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचा वापर करून हे कसं थांबवता येईल. देन डिसीजेस, ते पण आता आपण फेस करतोय. पॅन्डेमिक सिच्युएशन, असं म्हटलं जातं की भविष्यात अशा वेगवेगळ्या साथीचे रोग येतच राहतील. तर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या जोरावर त्यावर आपल्याला मात करायची आहे. आता आपण पाहिलेलंच आहे, पूर्वी अशा जर साथी आल्या तर 10-10 वर्ष 8-8 वर्ष ते साथी चालायच्या, पण आपण आता सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या जोरावर लवकरात लवकर व्हॅक्सिन शोधून काढलेलं आहे आपल्या शास्त्रज्ञांनी आणि आपण या पॅन्डेमिक सिच्युएशनला बऱ्यापैकी कंट्रोल केलेलं आहे 2 वर्षामध्ये. तर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी वापरून आपल्याला डिसीज, देन एज्युकेशन, देन डेमोक्रेसी अँड पॉप्युलेशन. सो दीज 10 challenges आर बिफोर यू. आपल्या सगळ्या समोर 10 challenges आहेत आणि पर्टिक्युलरली तुमच्या पिढीला, येणाऱ्या पिढीला या चॅलेंजेसला उत्तर शोधायचं आहे. आणि या चॅलेंजेसला उत्तर फक्त एकच देऊ शकतं, डेव्हलपमेंट इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी और इंटिग्रेटेड अप्रोच इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. ओके, तर मी आता यातलं बरंच सांगितलेलं आहे, मी काही स्लाइड स्किप करतो. सोलार एनर्जी हिअर अबंडंटली अवेलेबल आहे, फक्त प्रॉपर टेक्नॉलॉजी पाहिजे आपल्याला त्याच्याकडे. हा जगाचा नकाशा दिसतोय, त्यात हे 6 काळे स्पॉट दाखवलेत. या 6 काळ्या स्पॉटवर पडणारी सोलार एनर्जी जरी आपण कलेक्ट केली अँड इफ पॉसिबल टू कन्वर्ट दॅट सोलार एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तर आपण संपूर्ण जगाला ऊर्जा पुरवू शकू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पुरवू शकू. ओनली वी नीड द इफिशियंट solar cells. Right now the conversion efficiency is very small, right from 1% to 10%. पण जर सोलार सेलची इफिशियन्सी वाढवली, नवीन संशोधन झालं त्यामध्ये, ऑफकोर्स चालू आहे नवीन संशोधन, तर हे फक्त जे जगातले 6 स्पॉट दाखवले तेवढ्यावर पडणाऱ्या सोलार एनर्जीवर आपण अख्खं जग चालवू शकतो, इतकी त्यात क्षमता आहे. बट नीड ए रिसर्च. देन हायड्रोजन प्रोडक्शन, आपल्याला माहित आहे हायड्रोजन हा ऊर्जेचा सर्वात मोठा महत्वाचा घटक आहे. हायड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज अँड यूज ऑफ दॅट हायड्रोजन इन अ फ्युएल सेल ॲज अ सोर्स, त्याच्यावर मोठा रिसर्च चालू आहे. त्यानंतर हायड्रोजन स्टोरेज इन युजिंग नॅनो टेक्नॉलॉजी, त्यावर सध्या सोलर इंटिग्रेटेड अप्रोचनं सोल्युशन चालू आहे. एनर्जी सेव्हिंग, बिकॉज सेव्हिंग इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ जनरेशन. वाचवायचं हेच एक प्रकारची निर्मिती आहे असं म्हटलं जातं. सो युजिंग मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, स्मार्ट विंडोज, स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट बॅटरीज, वी हॅव टू नीड द सेव्हिंग ऑफ एनर्जी. आणि मग ह्या सगळ्यासाठी काय पाहिजे, आय विल स्किप दिस स्लाइड, तर नॅनो मटेरियल्स अँड नॅनो टेक्नॉलॉजी. सो कमिंग टुवर्ड द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, इन ब्रीफ आय विल कव्हर दिस. आणि जाणीवपूर्वक मी हा नॅनो मटेरियल्स अँड नॅनो टेक्नॉलॉजी हा एरिया घेतलेला आहे कारण इट कव्हर्स ऑल द सायन्स फॅकल्टी सब्जेक्ट्स.
मी एक छोटासा प्रश्न विचारतो आपल्याला की हत्ती का उडू शकत नाही आणि माशी किंवा हे का उडू शकतो? तुम्ही हसाल, म्हणाल माशी लहान असते आणि हत्ती फार मोठा असतो वजनाने म्हणून उडू शकत नाही. पण दॅट इज नॉट द सिच्युएशन. द सायंटिफिक आन्सर इज द सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो. Surface to volume ratio plays an important role in the nanomaterials. See here, from mathematics, basic mathematics, right from 5th standard, we know that volume is nothing but length, breadth, and height multiplication. So L cube, directly proportional to L cube, and the surface area, length, and breadth, that is L square. So if we take the surface to volume ratio, it is 1 upon L. Or L raised to -1. म्हणजे बघा 10 times reduction in length takes 1000 times reduction in volume. म्हणजे तुम्ही लेंथ 10 पट कमी केली एखाद्या गोष्टीची तर त्याचा व्हॉल्यूम 1000 पट वाढतोय. 10 times reduction in length, 10 raised to 3 times reduction in volume. Volume 10 raised to 3 times reduction असतो. That is the answer. Surface to volume ratio in elephant and surface to volume ratio in dragonfly. See here, that is the difference. That's why the elephant can never fly as easily as dragon. बघा आता ह्या टेबल मधून तुम्हाला जास्त कळेल. जशी जशी रेडियस कमी होत जाईल r, तसा सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो किती वाढत जातो बघा. रेडियस 3 आहे, surface to volume ratio 1 आहे, because ratio is S by V is equal to 3 by R. Volume is 4 by 3 pi R cube. हे फॉर्म्युला सगळ्यांना बेसिक मॅथमेटिक्स मध्ये माहित आहेत आपल्याला. सरफेस एरिया 4 pi R square. So ratio of surface to volume is 3 by R. So जर रेडियस कमी कमी करत गेलो आपण, म्हणजे पार्टिकल साईज कमी करत गेलो, मायक्रॉन मधून नॅनो कडे चाललो, तर सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो बघा 3 असताना 1 आहे, 2 असताना 1.5 आहे, 3 पॉइंट मध्ये गेल्यानंतर सरफेस टू रेशो व्हॉल्यूम रेशो फार वाढलेला आहे. दुसरं उदाहरण बघा, हा 1 क्यूब आहे. हा यू नो दॅट हाऊ मेनी फेसेस आर देअर? 6 फेसेस क्यूब इज हॅव्हिंग. त्याची साइड 2L आहे. सरफेस एरिया किती झाला? 24 L स्क्वेअर. छोटस मॅथमेटिकल कॅल्क्युलेशन करा. आता सरफेस एरिया कायम राहिला 24 L स्क्वेअर, याचा व्हॉल्यूम पण कायम आहे. नाउ वी आर गोइंग टू कट these cubes in a small pieces. Volume will not change because same cube is there. या एका क्यूबचे 8 क्यूब केले छोटे छोटे. व्हॉल्यूम रिमेन्स सेम but surface area goes on increasing. See here, total surface area becomes 48 L square. Again cut it. Each cube cut in again 8 pieces. Surface area goes on increasing. Volume remains same because cube is same. Again increasing. So if you cut this small cube in 24 times, you can cover entire football ground or cricket ground. म्हणजे या छोट्याशा क्यूब मधून जर तुम्ही बारीक 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 पीसेस कट करत गेला तर व्हॉल्यूम तेच राहील, पण सरफेस एरिया मात्र वाढत जाईल. अँड फ्रॉम दॅट सरफेस एरिया यू कॅन कव्हर द एंटायर. सो सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो becomes large. Volume remains same, surface area goes on increasing. So surface to volume ratio is very very high, and this is the beauty of nanotechnology. Due to the increasing surface to volume ratio, the reactivity of material changes. Surface area increases means exposure area increases, and due to that exposure area increases, the reactivity of material increases, and that's why nanomaterials are giving different properties than bulk material. The reason is that
surface area is more, exposure area is more, though volume is less. Okay. So I will skip these slides. Two slides. Now, how to make the nanoparticles? There are two different approaches. One is top to bottom, and second is bottom to top. थोडक्यात सांगायचं तर काय, बॉटम टू टॉप म्हणजे काय आणि टॉप टू बॉटम म्हणजे काय. टेक अ लार्ज थिंग अँड कट इट इनटू द पीसेस, मेक ए स्मॉल थिंग. म्हणजे हा बघा मोठा दगड घेतलेला आहे, त्यातून एक मूर्ती बनवली. म्हणजे दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज टॉप टू बॉटम, मोठ्याकडून लहानाकडे. टेक द बिग थिंग, टेक द बिग ॲटॉम, टेक द बिग मॉलिक्यूल, cut it into the different pieces or grind it, you will get the smallest piece. So that approach is called as top to down approach. And second is bottom up, means take small thing and get the big thing. That is single brick. You can construct the entire building using this brick. This is called as bottom up. So take a constituent materials and make a chemical reaction with that and develop a crystal. That crystal is a nanocrystal. So there are two approaches. Take big thing, go to the small thing, or take small things, mix it and develop a big thing. That is two approaches in scientific language. It is called as top to bottom and bottom up, or top down or bottom up approach. Okay. So see here, these are the clusters. Now see here, 13 clusters, total number of atom in one shell, 13. Surface atoms are 92%. As cluster goes on increasing, the surface atom goes on decreasing. Percentage of atom goes on increasing. So when it is in the smaller form, the reactivity is more. So nano objects are faster, lighter, can accommodate into the small spaces, cheaper because very small quantity is required, more energy efficient. Why more energy efficient? Because the surface area, that is exposure area, is large, and different properties at very small scale. Which properties? That I will show you later. So advantage of starting from small things. See here, उदाहरण दाखवलेलं आहे. The distance between the center of two football is big. दोन फुटबॉल घेतले तर त्याच्या दोन सेंटर मधल्या डिस्टन्स हे काही सेंटीमीटर मध्ये येईल. पण तेच जर दोन ॲटॉम घेतले तर त्यातलं डिस्टन्स काही अँस्ट्रॉम मध्ये. ओके. तसं if you dissolve the sugar or salt quicker when it is in the powder form and slower when it is in the block. म्हणजे तुम्ही पाण्यात खडी साखर टाकली आणि पाण्यात नुसती साखर टाकली तर नुसती साखर लवकर विरघळेल, खडी साखर विरघळायला वेळ लागेल. सेम थिंग इज देअर. When particles are smaller, the reactivity of that particle is more. Here 6 phases that we have already seen it. Which property changes due to the reduction in size of particle? See here, structure changes. जर त्या पार्टिकलला आपण लहान 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 करत गेलो, the crystal structure of that material changes. Then due to the structural changes, the physical properties and chemical properties like melting point, boiling point, optical properties, band gap, the surface reactivity, specific heat, these parameter changes. And that's why
in my biology, in physics, in chemistry, the reducing particle size give different effects, or which is more useful than the bulk materials. Okay. Yeah. Then what is nanotechnology? These are nanomaterials, what we have seen. Now using these nanomaterials, we have to develop our technology. So art and science of manipulating atoms and molecules to create new systems, materials and devices with the dimension of that material is less than 100 nano. It is called as nano. If it is 10 nano, 20 nano, 50 nano, we are using term nano. It is relative term, we know that. So there is some criteria that when particle size is below 100 nanometer, we say that it is nanomaterial. If it is above 100, that is 200, 300, 400, then usually we report that particle size in micron, 10 raised to minus 6, not into 10 raised to minus 9. Okay. So this idea is first time discussed by the famous scientist Richard Feynman in his lecture series at Caltech University in USA. So he used one term. This sentence is very important. There is a plenty of room at bottom. What is the meaning of this? There is a plenty of room at the bottom means जितका तुम्ही खाली जाल, there are lot of काही गूढ गोष्टी आहेत तिथं, lot of things are there. Means तुम्ही पार्टिकल साइज जितकी कमी करत याल तेवढं त्या पदार्थापासून तुम्हाला वेगवेगळे गुणधर्म मिळणार आहेत. त्या दृष्टीतनं त्याने हे वाक्य वापरलेलं आहे. देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम ॲट द बॉटम. सी हियर इट वॉज इन 1959 and then scientists are thinking according to that angle and developed the field of nanoscience and nanotechnology, and after 2000 this field become popular, the research in nanomaterial and nanotechnology, because lot of experiments at that time it was done to generate the nanoparticles. Some physical methods are there, some chemical methods are there. So the physical science, physics, chemistry, life science, engineering, all are covered from this nanomaterial. But nanomaterials हे नवीन नव्हतं आपल्याला. ऍक्च्युली आपल्या पूर्वजांना, पर्टिक्युलरली भारतातल्या पूर्वजांना तर 100% नॅनो मटेरियल्स माहित होते. फक्त त्याला त्यावेळेस नॅनो मटेरियल्स म्हणलं जात नव्हतं. त्याचं बारसं नॅनो मटेरियल म्हणून झालेलं नव्हतं. पण यूज ऑफ नॅनो मटेरियल्स मी तुम्हाला दाखवीन ते. See here, after Second World War, हे टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट चालू झाली. 1945 च्या अगोदर फारशी टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट झाली होती. इंडस्ट्रियल ग्रोथ झाली होती. इंडस्ट्री आल्या होत्या, मेकॅनिकल इंडस्ट्री आल्या होत्या त्यावेळेस. पण जी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मधली जी डेव्हलपमेंट होती ती पर्टिक्युलरली सेकंड वर्ल्ड वॉर नंतर झाली. त्यानंतर व्हॅक्यूम ट्यूब आल्या. कदाचित तुम्ही आता लॅबोरेटरीमध्ये तुमच्या शोकेसमध्ये पाहिले असतील. त्यानंतर सेमीकंडक्टर आले, त्यानंतर आयसी आले, आणि आता नॅनो टेक्नॉलॉजी. आणि याचा परिणाम काय झालेला आहे? रिडक्शन इन साइज ऑफ द मटेरियल. सी हियर, हे काय कदाचित तुमच्या पिढीला माहित नसेल, पण हे जुने रेडिओ आहेत, ट्रान्झिस्टर सेट आहेत. यात डायोड म्हणून जुने ते व्हॅक्यूम डायोड व्हॉल्व असायचे. तो रेडिओ ऑन केल्यानंतर सुरू व्हायला त्याला 2 ते 3 मिनिटाचा वेळ द्यावा लागायचा, कारण थर्मल एनर्जीवरती आपण हिटिंग व्हायचं फिलामेंटचं, आणि मग तो डायोडची ऍक्टिव्हेट व्हायचा. जसा रिसर्च व्हॅक्यूम ट्यूब कडून सेमीकंडक्टरवर आला तशी त्याची साईज हे झाली. आणि आता तर आपल्याला माहित आहे फार फार छोटे छोटे रेडिओज नाही तर टेलिव्हिजन, हे टीव्हीचं पण असंच झालेलं आहे. जुने टीव्ही पाहिले असतील तर मोठे बॉक्स होते, कारण त्यात पिक्चर ट्यूब असायची. पिक्चर ट्यूबची विड्थमुळं त्याची साईज वाढायची. पण आता प्लाझ्मा टीव्ही, एलईडी टीव्ही, लेड टीव्ही, बरेच काय काय टीव्ही आले, तर त्यात मी आता जास्त वेळ घालत नाही. मोबाईलच्या इथेच आहे.
तुमच्या लहानपणचा मोबाईल पाहिला असेल तुमच्या वडिलांच्या हातातला, तर अशा पद्धतीचे बल्की जड जड हँडसेट असायचे. आता तेच हँडसेट्स, आणि नुसतं साईज कमी झालेलं नाही तर त्याची फंक्शनॅलिटी पण वाढलेली आहे. आता आपण एक कॉम्प्युटर म्हणूनच तो आपला मोबाईल वापरतो. कॉम्प्युटरचे तसं वेगवेगळ्या जनरेशन आहेत. हे सगळं नॅनो टेक्नॉलॉजी आणि नॅनो मटेरियल्स मधल्या रिसर्चचा परिणाम आहे हा. मेमरी डिव्हाइसेस, पूर्वी हार्ड डिस्क असायच्या. हार्ड डिस्क नंतर ही कदाचित तुम्ही पाहिलंही नसेल, अशा प्रकारच्या फ्लॉपी डिस्क होत्या, स्क्वेअर फ्लॉपी डिस्क असायच्या. त्या फ्लॉपी मध्ये फक्त ह्याची मेमरी, आज तुम्ही हसाल ह्याची मेमरी साईज सांगितली तर 25 MB 50 MB अशा साईजची त्याची मेमरी कॅपॅसिटी असायची. त्यानंतर सीडी आल्या, त्यामध्ये 700 MB 500 MB अशा पद्धतीचे मेमरी साठवली. त्यानंतर पेन ड्राईव्ह आले, त्यानंतर स्मार्ट कार्ड आले, त्यानंतर आता तर व्हर्च्युअल सगळं क्लाउड टेक्नॉलॉजी मध्ये आपण साठवतो. इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ नॅनो मटेरियल्स अँड नॅनो टेक्नॉलॉजी. सो नॅनो सायन्स अँड नॅनो टेक्नॉलॉजी, these two are separate parts. Okay, but nanotechnology was not new. Nature also knows nanotechnology. मी तुम्हाला काही उदाहरणं दाखवीन. पक्ष्यांचे फीट म्हणा, स्पायडर, आपण कोळी पाहिला असेल, कोळ्याचं जाळं, इट इज मेड अप ऑफ नॅनो. तो धागा असतो तो नॅनो मटेरियलचा असतो, त्यामुळे इट कॅन सस्टेन मोर वेट. सियर, हे पक्ष्यांचे जे पायाचे हे असतात, त्वचा असते, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दॅट नॅनो साइज ऑफ दॅट पिक्सल्स. त्यामुळे त्यांची पकड, पालीची पकड बघितली असेल तुम्ही, सरड्याची पकड बघितली असेल भिंतीवरची, ते पडत नाहीत. आपल्याला सांगितलं त्यांची नखांचा संबंध नाही तिथं, नखापेक्षा पकड त्यांची मजबूत असते, बिकॉज ऑफ दिस इज मेड अप ऑफ द नॅनो टाइप मटेरियल. सियर, कोळ्याचे जाळं आहे, त्याच्यावर तुम्ही बरचसं वजन टाकलं तरी ते सस्टेन करतं, ते पडत नाही, बिकॉज दिस थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ द नॅनो मटेरियल्स. हे बघितलं असेल फुलपाखराचे पंख, त्याच्यावरच्या ज्या डिझाईन असतं, रेषा असतं, त्या एक प्रकारचं एक डिफ्रॅक्शन ग्रॅटिंग सारखं वर्क होतं, आणि त्यातलं डिस्टन्स खूप 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 कमी, म्हणजे इन टर्म्स ऑफ नॅनो मटेरियल नॅनोमीटर्स असतं, म्हणून ब्युटिफुल कलर शेड्स दिसतात त्यात आपल्याला. बघा, हे ऑप्टिकल नॅनो सायन्स म्हणतात त्याला. नेचरने हे स्वतः निर्माण केलेलं आहे, इट इज नॉट ह्युमन मेड. सी हियर, पक्ष्याची चोच, सुतार पक्षी आपण पाहिलेला आहे, किती मजबूत झाड असेल तर त्याला तो हार्डनेस त्याच्या चोचीमध्ये आला फुटून, तर दॅट इज मेड अप ऑफ द नॅनो पार्टिकल्स. दॅट्स वाय इट इज व्हेरी हार्ड, व्हेरी strong, it will not break. See here, nanotechnology is not new. तुम्ही आयुर्वेदात ऐकलं असेल, सुवर्ण भस्म औषध दिलं जातं. सुवर्ण भस्म म्हणजे काय, तर ते गोल्ड नॅनो पार्टिकल असतात. त्या गोल्ड नॅनो पार्टिकलच्या भोवती ते औषध लावलं जातं, आणि त्या गोल्ड नॅनो पार्टिकलच्या भोवती ते औषध लावल्यामुळे इट इज इन नॅनो फॉर्म. So more surface area is there. So of course reactivity is more. त्यासाठी ते सुवर्ण भस्मातून औषध दिलं जायचं. आज तीच टेक्नॉलॉजी आपण कॅन्सर थेरपीला वापरतो, सिल्वर नॅनो पार्टिकल्स. वी आर युझिंग सिल्वर नॅनो पार्टिकल्स फॉर दॅट. त्यानंतर हे जे चित्र बघितले असेल तुम्ही, अजंठा वेरूळच्या लेण्यांना भेट दिला असेल तर त्याच्या छतावर चित्र काढलेली आहेत वेगवेगळी. काही पेंटिंग्स आहेत, काही ठिकाणी ग्लास पेंटिंग्स आहेत. तर हे सर्व पेंट कलर हजारो वर्षानंतर सुद्धा शाबूत काय, दे आर डस्ट फ्री. देर इज अ हार्डली एनी इफेक्ट ऑफ नॅचरल कॅमिटीज ऑन दॅट. फ्रॉम 1000 years they are facing the surrounding atmosphere.
but still they are in good condition because that colors were made up of the nanomaterials by our ancient. That colors are made up of nanoparticles, so they will not hold the dust, they will not deteriorate, and the quality of that remains as it is. So nanoscience and nanotechnology was not new for us. I will show you some videos for that, how this nanotechnology is useful for that. At last, I will show you. So this is interdisciplinary approach. That is the theme of this National Science Day, integrated approach towards development of nanotechnology. So this engineering, bioscience, and physical science. Okay. See here, I will now skip few slides because there may be repetition. He is Richard Feynman, scientist. Okay. Madam, किती वेळ लागेल अजून? 11:30 पर्यंत. एक 10 मिनिटं. हो 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 सर. So I will show you some videos that will give you idea of the nanoparticles. लोटस फ्लॉवर, बऱ्याच भाज्यांची किंवा याची फळं तुम्ही पाहिली असतील. फळांचे सरफेस, लिंबू, लिंबाच्या सालीवर पाणी टिकत नाही, लिंबू पाण्यात बुडवलं तरी ते ओलं होत नाही. किंवा कमळाचं पान पाहिलं असेल, कमळाच्या पानावर I will show you this video to you. See here. This is lotus flower, lotus leaf, not flower, leaf. So याच्यावर पाणी राहत नाही का? तर याचा सरफेस हा अशा पद्धतीने आहे. नॅनो मटेरियल साइज याची नॅनो आहे त्याची पिक्सेलची, त्यामुळे इट इज हायड्रोफोबिक. इट विल नॉट होल्ड द वॉटर. सो इट इज द मेड बाय नेचर. And I will show you use of such surfaces in industry. Now see here, if you make the bricks, cement brick or clay brick by using nanomaterials, so what will happen? See here, this is normal material and this surface is closely packed of nanoparticles. बघा, हा जो स्क्रू आहे तो साध्या मटेरियलचा आहे, एक नॅनो मटेरियलचा आहे. याला ऑइल लागते, याला लागत नाही ऑइल. ऍप्लिकेशन्स मी दाखवतो तुम्हाला. हे ग्लोव्ज, एक ग्लोव्ज साध्या मटेरियलचा आहे, एक ग्लोव्ज नॅनो मटेरियलचा आहे. नॅनो मटेरियलचा ग्लोव्ज हा ओला होणार नाही कारण त्याला पाणी लागणार नाही. ओके, बघा हे काही नॅनो पार्टिकल, नॅनो मटेरियलचे ऍप्लिकेशन्स आहेत. चिखल आहे. उद्या तुमचा असा शर्ट जर तयार केला, शर्टचं कापड आता मिळायला लागलेलं आहे असं डस्ट फ्री, शर्ट तुमचा घाण होणार नाही. ऑइल, नॅनो मटेरियलच्या ह्याला ऑइल लागत नाही, हे लगेच ओलं होत आहे. These videos you can get lot of videos on YouTube. See here, जर तुमची भिंत अशी बनवली नॅनो मटेरियलची तर काय होईल? इट विल नॉट होल्ड द डस्ट. हे हा आहे तो नॅनो पेंट आहे, पण नॅनो मटेरियल आहे. See here. बघा, भिंतीवर चिखल उडवला तरी भिंतीला चिखल चिकटत नाही. That surface is in the nano form.
आता ही हातोडी एकाचं टोक नॅनो मटेरियल आहे बघा, त्याला चिखल लागत नाही, घाण होत नाही. इन फ्युचर आपले कपडे पण असे येतील, फक्त शर्ट काढायचा आणि खुंटीला टांगायचा, धुवायची गरज नाही पडणार, फक्त झटकला की त्याच्यावरच निघून जाईल जे काय पार्टिकल बसले असतील ते. इथे वेस्टेज अवॉइड होते सिमेंटचं, कारण हे सिमेंट ह्या नॅनो मटेरियल्सला चिकटत नाही. हा जो पत्रा आहे तो नॅनो मटेरियल्स आहे. शूज बघा, नॅनो मटेरियलचा शूज घाण होणार नाही, नॉर्मल मटेरियलचा शूज ओला होईल, घाण होईल. सो देर आर लॉट ऑफ ऍप्लिकेशन्स. You can later you can watch these videos. See here, जर लोटस लूप जर झूम केलं, कमळाचं पान जर तुम्ही हे केलं तर ते कसं दिसेल बघा नॅनो मटेरियल्स मध्ये. आय विल शो यू. हे पाणी का धरत नाही तर त्याचं कारण हे आहे बघा, हा अँगल कसा तयार होतो बघा. आपण ऐकला असेल ऑबिस अँगल आणि ऍक्च्युअस अँगल, त्याला कॉन्टॅक्ट अँगल म्हणतात. इट इज मेड अप ऑफ द, हे कमळाच्या पानाचा झूम व्ह्यू आहे. स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपीने हे केला जातो. 200 नॅनोमीटर झूम आहे हा. दॅट्स वाय पार्टिकल त्याला चिकटत नाहीत. ओके, हे बघा बँड गॅप एखाद्या मटेरियलचा कसा बदलतो आणि त्यामुळे कलर बदलतो. तेच मटेरियल आहे, वेगवेगळ्या नॅनो फॉर्म मध्ये तयार केलेलं आहे. पार्टिकल साईज त्याची वेगळी आहे, त्यामुळे कलर बदलतो. सिल्वर, इफ यू डेव्हलप द सिल्वर इन नॅनो फॉर्म इट विल लुक लाईक द गोल्ड. जर सिल्वर पार्टिकल हे नॅनो फॉर्म मध्ये तयार केले तर ते गोल्ड सारखे दिसतील. म्हणजे तुम्ही सिल्वरचे दागिने गोल्डचे दागिने म्हणून वापरू शकाल इफ यू मेड दॅट ऑर्नामेंट्स बाय युझिंग सिल्वर नॅनो पार्टिकल. सेम मटेरियल, फक्त पार्टिकल साईज त्याची वेगळी वेगळी आहे. सोलार सेलचं मटेरियल आहे हे, कॅडमियम सेलेनाइड. पार्टिकल साईज वेगवेगळी आहे, त्याचा बँड गॅप वेगळा वेगळा राहतो आणि त्यामुळे त्याची कलर बदलतो. There are many things to show actually, but there is a limit. So I will skip all this. See here, कुठले कुठले एरिया कव्हर होतात बघा नॅनो टेक्नॉलॉजीला. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मटेरियल सायन्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, नॅनो मेडिसिन. आता तुम्हाला माहित आहे, आपण छोटं उदाहरण देतो मी. आपण ताप आला तर काय करतो, पॅरासिटामॉल घेतो. ऍक्च्युली तापाचे व्हायरस कुठेतरी एका ठराविक ठिकाणी असतात, पण आपण ते पूर्ण रक्तामध्ये मिसळतं पॅरासिटामॉल. म्हणजे तुम्ही 500 mg ची जर गोळी घेतली असेल तर त्यातली हार्डली 1 mg ची युजफुल असते तुम्हाला, बाकीचं तुमच्या युरिन मधून निघून जातं. मग आणि त्याचे साईड इफेक्ट्स होतात. मग त्याच्यापेक्षा जिथं तो व्हायरस आहे तिथंच तो 1 mg चा जर आपण मेडिसिन इन्सर्ट केलं तर शरीरावरची इफेक्ट होतील आणि तुमचे आजारही बरे होतील. तर त्याला नॅनो मेडिसिन म्हणतात. कॅन्सर थेरपीसाठी ते पर्टिक्युलर वापरतात. इट इज कॉल्ड ए टार्गेटेड ड्रग डिलिव्हरी. त्या ठराविक ठिकाणी जाऊन ते औषध काम करेल, त्याला टार्गेटेड नॅनो मेडिसिन म्हणतात. नॅनो बायोटेक्नॉलॉजी, नॅनो लिथिओग्राफी, नॅनो इलेक्ट्रॉनिक्स, नॅनो मॅग्नेटिक, नॅनो बायो डिव्हायसेस, नॅनो बायोमेट्रिक सेन्सर. बायोमेट्रिक सेन्सर आपल्याला माहित आहे. नंतर नॅनो पल्प पेपर टेक्नॉलॉजी. त्या पेपरला कुठली घाण लागणार नाही, पेपर फाटणार नाही जर नॅनो मटेरियलचा पेपर असेल तर. असे बरेच उदाहरण आहेत. आपण बरीच माहिती लिटरेचर मिळवू शकता. तर मी आता थोडस वाइंड अप करतो हे लेक्चर. टाइम इज नॉट अलाविंग. हे बघा मी सांगितलं नॅनो बायो मेडिसिन. इट इज कॉल्ड एज टार्गेटेड ड्रग डिलिव्हरी.
right now in particular cancer therapy it is using. काही ठिकाणी कोटिंग साठी वापरतात हे नॅनो टेक्नॉलॉजी, नॅनो मटेरियल्स. तर मला एकच सांगायचं आहे, तुम्ही फिजिक्सचे विद्यार्थी असा, केमिस्ट्रीचे विद्यार्थी असा, बायोलॉजीचे विद्यार्थी असा, आपापल्या फील्डमध्ये नॅनो मटेरियल्स आणि नॅनो सायन्सचा काय डेव्हलपमेंट आहे, काय सध्याचा करंट रिसर्च आहे पहा. डेफिनेटली यू विल बी हेल्पफुल टू गेट द आयडियाज that in your subject, in your field, what developments are going on in the nanoscience and nanotechnology, and try to cultivate your knowledge in that direction, that in future this nanoscience, your subject nanoscience, will change the nature of almost every human made object in the next century. पुढच्या 100 वर्षात 100% तुम्हाला मी गॅरंटेड सांगतो, तुम्हाला तुम्ही मिळवलेल्या नॅनो सायन्स आणि नॅनो टेक्नॉलॉजीचा 100% लाभ तुम्हाला तुमच्या विषयात होणार आहे. कारण तुमच्या विषयातले हा भाग हा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट साठी वी हॅव टू यूज दॅट. सो आय एम थँकफुल टू ऑर्गनायझर्स फॉर गिविंग मी अन अपॉर्च्युनिटी टू इंटरॅक्ट विथ द यंगस्टर्स. Thank you so much, sir, for your valuable information on special talk on Science Day and scientific career opportunity. शिंदे सर एक मिनिट. हा बोला. कुलकर्णी सर तुमचं स्क्रीन स्टॉप करा. ओके शिंदे सर कंटिन्यू. सॉरी. हा, सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं अगदी ज्ञानेश्वरी पासून आर्यभट्टापर्यंत ते 20व्या शतकात सायन्स किती महत्वाचं आहे ते डेव्हलप चाललंय हे समजावून सांगितलं. तसेच सरांनी सर CV रमन सरांची पूर्ण माहिती अगदी सोप्या शब्दात सोप्या भाषेत सांगितली. सर CV रमन यांच्या संशोधनाबद्दल माहिती सांगितली. भविष्यात आपल्याला कोणकोणते चॅलेंजेस, एनर्जी असो, क्लीन पॉवर असो किंवा फूड असो, कसे फेस करावे लागतील हे सांगितले. त्यावर काय उपाययोजना करावी लागतील हे सुद्धा सांगितले. सरांनी नॅनो मटेरियल, नॅनो टेक्नॉलॉजी या विषयावर खूप चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन केलं. नॅनो टेक्नॉलॉजीमुळे किती तंत्रज्ञानात विकसित झालंय हे सुद्धा सांगितलं. नक्कीच सर भविष्यात ह्या लेक्चरचा विद्यार्थ्यांना खूप फायदा होईल. धन्यवाद सर. नाव आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट प्रिन्सिपल डॉक्टर DJ साळुंके सर फॉर डिलिव्हरिंग हिज प्रेसिडेन्शियल स्पीच. डॉक्टर DJ साळुंके. Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. महाविद्यालयाच्या भौतिकशास्त्र विभागामार्फत आणि पूर्णच सायन्स फॅकल्टीच्या मार्फत म्हणूया आपण आज महाविद्यालयातील BSc भाग 1, BSc भाग 2 या विद्यार्थ्यासाठी नॅशनल सायन्स डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिन, की जो आपण जगभर साजरा करतो 28 फेब्रुवारीला प्रत्येक वर्षी, या नॅशनल सायन्स डे दिवशी सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीचं महत्त्व खऱ्या अर्थानं विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे अशी सायन्स विभागाची धडपड असते. आणि याच उद्देशानं आपण आज एका प्रमुख व्याख्यात्याचं, की ज्यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, एक टॉप जगातील इन्स्टिट्यूट, आता त्या इन्स्टिट्यूटचं नाव बदललंय, होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी मुंबई, अशा जुन्या इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स या नावानं परिचित असलेल्या एका विभागामध्ये कार्यरत असलेले आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर SB कुलकर्णी सर, की जे या विभागामध्ये डायरेक्टर ऑफ इनोव्हेशन, इन्क्युबेशन आणि लिंकेज याचं एक पद सांभाळत आहेत, संचालक नावाचं पद सांभाळत आहेत, फिजिक्सचे प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहेत. अशा या रिसोर्स पर्सनचं आपण व्याख्यान ठेवलेलं आहे. या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्या, सायन्स फॅकल्टीचे डीन प्रोफेसर डॉक्टर LK बॅगल मॅडम, महाविद्यालयाच्या वाणिज्य विभागाचे उपप्राचार्य डॉक्टर शितोळे सर, तसेच कला विभागाचे उपप्राचार्य डॉक्टर लोखंडे सर,
महाविद्यालयातील सायन्स प्रेमी प्राध्यापक, शिक्षकेतर स्टाफ आणि महाविद्यालयाशी निगडीत असलेले, की ज्याला आपण म्हणतो केंद्रबिंदू, महाविद्यालयाचे केंद्रबिंदू म्हणतो आपण, ते असे केंद्रबिंदू म्हणू आपण सायन्स फॅकल्टीचे, असे सर्व FY आणि SY मधील या ऑनलाईनच्या माध्यमातून उपस्थित असलेले सर्व विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी बंधू भगिनी, सरांनी अतिशय मार्मिकपणे, अतिशय वस्तुनिष्ठपणे, अतिशय मुद्देसूद असं जवळजवळ 1.5 तास आपल्या समोर आज सायन्स डे, नॅशनल सायन्स डे, आपण राष्ट्रीय विज्ञान दिन का साजरा करतो, त्याच्या मागची पार्श्वभूमी काय आहे आणि का साजरा केला पाहिजे, या गोष्टी तुमच्या समोर विशद केलेल्या आहेत. प्रथमतः त्यांनी आपल्या समोर खरे FY आणि SYच्या विद्यार्थ्यांना हे परिचित असलं पाहिजे की सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी हे शब्द इथे नवीन नाही. त्यांनी अतिशय छानपणे ज्ञानेश्वरीचा खरं पाया घेतला, इतर गोष्टीचा पाया घेतला आणि त्यांनी सांगितलं फाउंडेशन घेऊन की हे 2 शब्द खऱ्या अर्थानं नवीन नाहीत, पण ते लिखित स्वरूपात नव्हते. कुठल्याही माध्यमातून हे जे इन्फॉर्मेशन आहे ते इतरांपर्यंत पोहोचत नव्हते, पण हे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी जुन्या काळातही परिचित होती. वैज्ञानिक गोष्टीचा बराच पुरावा दिला त्यांनी. पुरातन तत्व काळापासून हे 2 शब्द परिचित आहेत आणि हे नवीन नाहीत. फक्त आपल्यापर्यंत माहितीच्या आधारे, कम्युनिकेशनच्या द्वारे उशिरा पोच झालेले आहेत प्रत्येक मानवापर्यंत. हे अतिशय आपल्याला PPTच्या माध्यमातून काही चित्र दाखवून, काही इमेजेस दाखवून त्यांनी आपल्या समोर मांडलं. सरांनी अतिशय पहिल्यांदा सुरुवात केली ही पुरातन तत्व कालापासून सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ही कशी अवगत होती. दुसऱ्या घटकामध्ये त्यांनी CV रामन, आपण सायन्स डे का साजरा करतो, नॅशनल सायन्स डे, तर CV रामन यांचा जीवनपट अतिशय विस्तृतपणे आपल्या समोर मांडला. तिसऱ्या घटकामध्ये आपल्याकडं चॅलेंजेस काय आहेत सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, किंवा सर्व ह्युमॅनिटी, मानव जाती समोर कुठली टॉप 10 चॅलेंजेस आहेत, हेही तिसऱ्या घटकामध्ये त्यांनी अतिशय व्यवस्थितरित्या 10 घटक तुमच्या पुढं मांडलेले आहेत. चौथ्यामध्ये नॅनो मटेरियल अँड नॅनो टेक्नॉलॉजी कशी उपयुक्त आहे आणि सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना अतिशय नॅनो मटेरियल टॉप टू बॉटम किंवा बॉटम टू टॉप कशी छानपैकी मांडलेली आहे ती विस्तृत केली आहे. आणि मग शेवटी सरांनी त्याचं महत्व, अप्लिकेशन या रूपामध्ये एकूण 5 घटकामध्ये सरांनी अतिशय छानपैकी आज नॅशनल सायन्स डेच्या निमित्तानं ही मांडणी करून आपल्या पुढे विशद केलेली आहे. CV रामन सरांचा जो वेळेस जीवनपट मांडला त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की इंडियन सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये BA झाल्यानंतर आपण MPSC UPSC म्हणतो आणि त्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षेला उतरून CV रामन सरांना खरं संधी आली होती इंडियन सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये, पण त्यांचा उल्लेख केला त्यांनी की मेडिकल फिटनेसच्या आधारे त्यांना फेल करण्यात आलं म्हणून, किंवा फिटनेस नव्हता म्हणून त्यांना पुढे जाता आलं नाही. पण त्यांनी काही जिद्द सोडली नाही. त्यांनी अकाउंट ऑफिसर म्हणजे भारताच्या अकाउंट ऑफिसेस मध्ये, IFS मध्ये, इंडियन फायनान्शियल सर्व्हिसेस मध्ये एक जॉब पकडला आणि जॉब करत करतच ती MA पण झाली. MA भौतिकशास्त्र. आपल्या महाराष्ट्रात अशी डिग्री नाही, पण काही कर्नाटकामध्ये डिग्री आहे, तामिळनाडूमध्ये डिग्री आहे, केरळमध्ये ही डिग्री दिली जाते. जसं आपण BComला स्टार्ट घेतो, BComला मॅथ्स घेतो, मुलांना समजत नसतं की माहित नसतं स्टार्ट मॅथ्स आहे, त्या प्रमाणात MA भौतिकशास्त्राची पदवी CV रामन सरांनी प्राप्त केली. IFSC मानांकित असणारी सिव्हिल सर्व्हिस त्यांनी 1100 रुपये पर मंथ पेमेंट होतं तरी सोडून दिली. या गोष्टीचा मला प्रामुख्याने उल्लेख करावा वाटतो की एकदम हाफ पेमेंट म्हणू आपण, कारण आवड एक होती, सर्व्हिस दुसरी होती. आवड एक असेल आणि ध्येय वेगळं असेल, ध्येय एक असेल आणि आवड पण तीच असेल,
तर खऱ्या अर्थानं त्या क्षेत्र माणूस निवडतो आणि त्याप्रमाणे सरांचा जो दृष्टिकोन होता त्यांनी सांगितलं की BA झाल्यानंतरच एक पेपर पब्लिश केला होता सरांनी आणि मग नंतर MA केलं आणि मग अशा अवस्थेमध्ये सरांचं मन रमत नव्हतं या इंडियन फायनान्शियल सर्व्हिसेसमध्ये. त्यांचे एक मित्र होते, त्या मित्राबरोबर पार्टनर म्हणून राहायचे आणि रिसर्च लॅब मध्ये काम करत असणाऱ्या मित्राबरोबर अनऑफिशियली म्हणू आपण, कुठलीही परवानगी न काढता इन्स्टिट्यूटची ध्यास लागलेला की आपण सायन्स मध्ये काहीतरी केलं पाहिजे या उद्देशानं 5:30 ते 9:30 10:30 पर्यंत ते काम करायचे लॅबोरेटरीमध्ये, लॅबमध्ये आणि मग परत ते ड्युटीला जायचे अकाउंट ऑफिसरच्या. म्हणजे जवळजवळ 7 पासून 17 पर्यंत म्हणू आपण किंवा 17 पासून 23 पर्यंत म्हणू कंटिन्युअस लॅबमध्ये काम केलं आणि सरांनी 28 फेब्रुवारी 2028 रोजी एक रमन इफेक्ट म्हणतो आपण, तो रमन इफेक्टचा शोध लावला. आता आपल्याला तो शोध त्या काळातलं महत्व आणि आत्ताचं महत्व असं जर पाहिलं तर म्हणणार आपण की नोबेल पारितोषिक विजेता माणूस तर काय सांगतो, इफ द लाईट इज इन्सिडेंट ऑन ए ट्रान्सपरंट मीडियम इट इज रिफ्लेक्टेड, इट इज स्कॅटर्ड. ते म्हणणार होणारच की एखाद्या स्थायू किंवा ट्रान्सपरंट मटेरियल मधनं जर लाईट पास केला तर डिफ्लेक्शन होणार, स्कॅटरिंग होणारच म्हणणार आताचा माणूस सायन्स मधला. पण द स्कॅटर्ड लाईट हॅव ए डिफरंट वेवलेंथ, different amplitude and it is the best example for the further application. म्हणजे ऑटोमॅटिक स्कॅटर्ड होतं किंवा आपण स्कॅटर्ड करतो आणि त्याच्यापासून पुनरावृत्ती होऊन नवीन वेवलेंथ तयार होते आणि वेवलेंथ मुळे सरांनी सांगितलं की कलर बदलते, फ्रिक्वेन्सी बदलते, नॅनो मटेरियल बदलते. म्हणजे अशा प्रकारचं डायव्हर्शन किंवा डिफ्लेक्शन किंवा स्कॅटर्ड लाईट ही 28 फेब्रुवारी हा शोध लावला आणि नोबेल पारितोषिक एक देशातला प्रथम सायन्स मधलं नोबेल पारितोषिक CV रामन सरांनी 1930 मध्ये सरांना मिळालं. मी त्याची फार पुनरावृत्ती करत नाही. भारतरत्न किताब मिळाला सरांनी. जवळजवळ मी म्हणेन की 1917 ते 1933 पर्यंत कलकत्ता युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी प्राध्यापक म्हणून काम केलं. पलित प्रोफेसर म्हणून जॉईन झाले. आपण इमिरिटस म्हणतो, त्याच्या 10 पटीनं मोठा असेल ते पलित प्रोफेसर, आताच्या इमिरिटस पेक्षा जादा. जर्नल ऑफ फिजिक्स, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स ची स्थापना केली त्यांनी 26 मध्ये. आणि अशा प्रकारचा जीवनपट CV रामन सरांचा आपल्या समोर मांडला आणि जगभर म्हणू आपण, आपल्या देशात तरी नॅशनल लेवलला आपण हा CV रामनचा संशोधनाचा दिवस, जे संशोधनात जे खऱ्या अर्थानं प्राप्त झालेलं संशोधन म्हणू आपण, नोबेल पारितोषिक म्हणू किंवा आपण विज्ञानामधली प्रगती म्हणू, हा एक मोमेंटो म्हणतो म्हणजे मेमराईज, ते आपल्याला दिवस मेमराईज होण्यासाठी तो दिवस म्हणून आपण आज राष्ट्रीय सायन्स डे, नॅशनल सायन्स डे म्हणून आपण आज साजरा करत आहोत. तिसऱ्या घटकामध्ये जाताना सरांनी टॉप चॅलेंजेस आपल्या पुढे मांडले आणि त्या टॉप चॅलेंजेस मध्ये सरांनी एनर्जी हे डार्क केलं. पहिलं जे चॅलेंज आहे ते एनर्जीचं चॅलेंज आहे आपल्यासमोर. आपण पारंपरिक आणि अपारंपरिक ऊर्जा म्हणतो. आपल्या समोर एक 3-4 दिवस झालं मोठं प्रॉब्लेम सुरू झालेला आहे आणि आपल्या पुढे फेस आपण करतोय तो प्रॉब्लेम की आपले काही विद्यार्थी युक्रेनमध्ये अडकले आणि आपण युक्रेन आणि रशियाचं ज्यावेळेस युद्ध सुरू झाले त्यावेळेस आपण म्हणतो आता की आपल्या देशातील पेट्रोल हे 25 रुपयाने वाढेल, डिझेल हे 25 रुपयाने वाढेल. म्हणजे एनर्जीची समस्या ही जगभर आहे आणि त्या एनर्जीच्या समस्याला आपल्याला सामोरं जावं लागते सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्यांना. आणि खऱ्या एनर्जी, मग विंड एनर्जी असेल, सोलर एनर्जी असेल किंवा वेव्ह एनर्जी असेल, अशा प्रकारच्या एनर्जीच्या माध्यमातून आपल्याला एनर्जी ही पेट्रोल आणि डिझेलच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या एनर्जीला अल्टरनेटिव्ह शोधून काढणं हे सायन्स आणि विद्यार्थी आणि टेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्यांची जबाबदारी आहे. किंबहुना या इन्स्टिट्यूट त्या लेवलला काम करत आहे. क्लीन वॉटर असेल, फूड असेल, इन्व्हायरमेंट असेल, पॉवर्टी लाईन असेल,
टेररिझम अँड वॉर असेल, ते आता आपण बघतोय, डिसीज असतील वेगवेगळे, एज्युकेशनचा प्रॉब्लेम असेल, डेमोक्रेसी असेल, पॉप्युलेशन असेल, अशा प्रकारच्या 10 टॉप चॅलेंजेस मानवजाती समोर आहेत. आणि मानवजातीचा उद्धार व्हायचा असेल, खऱ्या अर्थाने देश विकसनशील मध्ये मोडणार असेल, तर आपल्याला या टॉप 10 चॅलेंजेसला आपल्या सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी विद्यार्थ्यांनी माइंडमध्ये ठेवाव्यात आणि त्या दृष्टीने रिसर्च करावा, हा त्यामागचा उद्देश होता. तर आणि 4थ्या घटकामध्ये नॅनो मटेरियल अँड नॅनो टेक्नॉलॉजी क्यूबचं उदाहरण दिलं आणि त्या क्यूबचे वेगवेगळे फ्रॅगमेंट तयार केले, डिस्ट्रीब्युशन केलं आणि सरांनी सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो आपल्या समोर विशद केला. एकदा का सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो हा जर तुम्हाला कळाला तर नॅनो मटेरियल सिंथेसिस फार अवघड नाही, नॅनो मटेरियलचा कन्सेप्ट फार अवघड नाही. किंवा एकदा टॉप टू बॉटम आणि बॉटम टू टॉप ब्रिक्स पासून एक मोठी माडी किंवा मोठा राजवाडा बनू शकतो छोट्या छोट्या, आणि छोट्या छोट्या मटेरियल पासून आपल्याला थोडी मोठ्या मटेरियलचं आपण ब्रेकिंग करत गेलं तर स्मॉल पार्टिकल मिळू शकतात आणि ते खऱ्या अर्थानं ऍप्लिकेशन लेवलला आणता येतात. त्याच्याबरोबरच त्यांनी बरीचशी पिक्चर दाखवली आपल्याला पीपीटीच्या माध्यमातून, आणि मुलांना तो कन्सेप्ट एकदम कळाला असेल. हायड्रोफोबिक आणि हायड्रोफिलिक हा जर मुलांना कळाला, कमळाच्या पानावर बसू शकत नाही, किंवा नॅनो मटेरियलचे ग्लोव्ज कसे असतात आणि त्या ग्लोव्जचा आपण कसा वापर करू शकतो बांधकामाच्या दृष्टीने असतील किंवा इतर दृष्टीने असतील, किंवा नॅनो मटेरियलची भिंत दाखवली त्यांनी, आणि मग कलर प्रिंटिंग असेल किंवा इतर ज्या धुळीचे कण कसे बसू शकत नाहीत नॅनो मटेरियल भिंतीवर, हे प्रामुख्याने दाखवलं. नॅनो मटेरियल शूज असतील, अशी भरपूर उदाहरणं त्यांनी नॅनो मटेरियल वापरल्यानंतर आपल्याला उपयोगात आणू शकतो. आणि क्लीन हा शब्द नॅनो मटेरियलशी निगडीत आहे, हे त्यांनी वेगवेगळ्या पीपीटीच्या माध्यमातून दाखवून दिलेलं आहे. त्यांनी शेवटी एक उल्लेख केला की फिजिक्स मध्येच नॅनो मटेरियल किंवा केमिस्ट्री मध्येच नॅनो मटेरियल नाही, मल्टी डिसिप्लिन आहे. म्हणजे नॅनो टेक्नॉलॉजी किंवा नॅनो सायन्स हा एखाद्या विद्याशाखेचा एखाद्या सब्जेक्टची मक्तेदारी नसून ही सर्व बाबतीतल्या सर्व विषयातील ज्ञान आहे. म्हणजे फिजिक्स असेल, केमिस्ट्री असेल आहेच, बायोलॉजी असेल, बायोटेक्नॉलॉजी सारखा विषय असेल, मायक्रोबायोलॉजी सारखा विषय असेल, बॉटनी सारखा विषय असेल, झुलॉजी सारखा विषय असेल, प्रत्येक, मी तर बऱ्याच वेळा म्हणतो बायोफिजिक्स हा सब्जेक्ट पुणे विद्यापीठामध्ये, फिजिक्सच्या लोकांना बायो समजलं पाहिजे, बायोच्या लोकांना फिजिक्स समजलं पाहिजे, मग खरं इंटरकनेक्शन म्हणावं. नाहीतर मला बायोलॉजीशी काही निगडीत बघायचं कारण नाही. मला अजून आठवतं की BSc 1च्या एका फिजिक्सच्या पुस्तकात पंडित विद्यासागर सरांनी, की जे आपल्या नांदेड विद्यापीठाचे कुलगुरू होते मागं आणि फिजिक्सचे इमेरिटस प्रोफेसर म्हणून त्यांनी कार्यभार स्वीकारला होता, ते पंडित विद्यासागर सरांनी फिजिक्सच्या पुस्तकामध्ये एक टॉपिक ऍड केला होता BScच्या, ECG आणि EEG. येस, खरं आम्ही बायोलॉजीशी निगडीत नसणारे विद्यार्थी किंवा प्राध्यापक म्हणून असं, पण आम्हाला ECG कळायलाच पाहिजे होता, EEG कळायलाच पाहिजे होता. आणि अशा प्रकारे आजही आमच्या फिजिक्सच्या मुलांना जर 11-12वीला जर बायोलॉजी नसेल, झुलॉजी नसेल, तर त्यांना कळत नाही PQRST, आपण हार्टबीट मोजतो, कार्डिओग्राम काढतो आणि ती वेव्ह येते, वेव्ह त्याला कळती फक्त, आणि सिस्टॉलिक आणि डायस्टॉलिक काय कळत नाही अजून. त्याला मॅनोमीटर कळतं, बीपी मोजण्याचं यंत्र डॉक्टर लावतात, दंडाला बांधतात आणि प्रेशर देतात, कानाला तो लावतात आणि ते हळू सोडत जातात, आणि त्या विद्यार्थ्याला माहित नसते ग्रॅज्युएट झाला तर ते काय बघते नेमकं. म्हणजे सिस्टॉलिक मध्ये बीप येते आणि डायस्टॉलिक होताना बीप येते, म्हणजे हायर बीपी किती, लोअर बीपी किती, हा तर विषय सोडाच. पण आपल्या मेडिकल फील्ड मध्ये एखाद्या माणसाला बोटाला एक यंत्र लावलंय आणि हार्टबीट जर बघत असेल आपण, तर तिथे स्क्रीन असते आणि त्याच्यावर बीप असतात किंवा त्याच्यावर एक वेव्ह येते. म्हणजे PQRST ही एक वेव्ह आहे, सप्रेस झाली का, हार्ट अटॅक येऊन गेलाय का, हे त्याच्यावरून कळतं. माझा सांगायचा उद्देश असा की एका सब्जेक्टशी निगडीत नसून हा सर्व सब्जेक्टशी निगडीत आहे. सर्व सब्जेक्ट मध्ये नॅनो सायन्स हे उठून भरलेलं आहे भरपूर,
भरलेला आहे. अशा प्रकारचं त्यांनी मार्गदर्शन केलं. आणि नॅनो टेक्नॉलॉजी त्यांनी सांगितलं, नॅनो मेडिसिन असेल, नॅनो बायोटेक्नॉलॉजी असेल, नॅनो लिथोग्राफी असेल, नॅनो इलेक्ट्रॉनिक्स असेल, नॅनो मॅग्नेटिक असेल, नॅनो बायोमेट्रिक्स असेल. जिथं जिथं नॅनो शब्द आहे आणि जिथं जिथं टेक्नॉलॉजीचे आपल्या सायन्सचे वर्ड आहे त्याला अटॅच करा. एक एक फील्ड तयार होईल. इंजिनिअरिंग फील्ड, मेडिकल फील्ड, ऍग्रिकल्चर फील्ड, औषध निर्माण म्हणजे फार्मसी फील्ड, अशा प्रकारची फील्ड म्हणतो आपण. हे मोठे फील्ड झाले, ब्रॉड एरिया झाला. पण त्याच्या अंडरचा आपण एक एक शब्द नॅनोला जर लावला तर एक एक फील्ड तयार होईल, सब फील्ड तयार होईल आणि त्याच्यावर काम करायला भरपूर संधी आहे. अशा प्रकारचं विश्लेषण सरांनी अतिशय छानपैकी मांडलेलं आहे. फिजिक्सच्या माध्यमातून असेल किंवा बायोलॉजीच्या माध्यमातून, इंटरडिसिप्लिनरीच्या माध्यमातून असेल, भरपूर एनसीएल मध्ये असतील, इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोरमध्ये असेल किंवा इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स मुंबईमध्ये असेल किंवा IIT खरगपूरमध्ये असेल, कानपूरमध्ये असेल, दिल्ली मुंबईमध्ये असेल, तर खऱ्या अर्थानं आज टीम्स, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, एक बायोडायव्हर्सिटी, एक मायक्रोबायोलॉजी, अशा प्रकारचं सगळ्यांचा मिळून शास्त्रज्ञ टीम बनते आणि ती टीम ह्या वेगवेगळ्या अप्लायन्सेसवर काम करते. आणि मला FYच्या आणि SYच्या मुलांना एकच सांगायचंय, विद्यार्थी मित्रो, जे कनेक्ट आहेत, आजकाल परिस्थिती अवघडच आहे. मुलांना ऑनलाईनला कनेक्ट होणं, त्यांना सायन्स काही हे फार अवघड आहे, चित्र फार अवघड आहे. पण या विद्यार्थ्यांनी जे कनेक्टेड आहेत त्यांना तरी, आपण सायन्सचे विद्यार्थी आहोत. सरांनी टार्गेटेड डिलिव्हरी ऑफ द ड्रग हा कन्सेप्ट सांगितला. शेवटी इतर कोणत्याही अवयवाला इजा न पोहोचता जो अवयव आपला खराब होतोय तिथं टार्गेटेड ड्रग डिलिव्हरी, खरं पास करणं, ड्रग पास करणं, हा कन्सेप्ट त्यांनी दाखवला चित्राच्या माध्यमातून. अतिशय उपयुक्त अशी माहिती आज सरांनी सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना आमच्या दिली. खरोखर सर, आमच्या ऑफलाईनच्या माध्यमातून आम्हाला हे जे लेक्चर आहे ते तुमच्याकडून ऐकायचं आहे. ज्यावेळेस आपली परीक्षा संपेल, आता हे सेमिस्टर आमची 5वी संपेल किंवा 3rd आणि 1st संपेल, त्यावेळेस निश्चित आपण तुमच्या या माहितीचा, नॅनो टेक्नॉलॉजी आणि वेगळ्या इन्स्टिट्यूटमध्ये आपण काम करत आहे, नामवंताच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करत आहेत, तर त्या इन्स्टिट्यूटचा आम्हाला फायदा व्हावा, आपला फायदा व्हावा या उद्देशानं आम्ही निश्चित आपल्याला ऑफलाईनच्या माध्यमातून बोलू आणि आपलं लेक्चर अरेंज करू. सर, आपण आमच्या विद्यार्थ्यांना आणि प्राध्यापकांना अतिशय उपयुक्तपणे आज नॅशनल सायन्स डेच्या निमित्तानं माहिती दिली, त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीने मी आपलं आभार मानतो आणि अभिनंदनही करतो. धन्यवाद. थँक्यू. जय कर्मवीर. थँक्यू सो मच साहेब. धन्यवाद साहेब. साहेबांनी अगदी सोप्या भाषेत रमन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट समजावून सांगितला. एनर्जी, क्लीन वॉटर, डेमोक्रेसी, पॉप्युलेशन अशा समस्या कशा फेस करायच्या हेही सांगितलं. नॅनो मटेरियल अँड नॅनो टेक्नॉलॉजी या विषयावरही मार्गदर्शन केले. साहेबांनी सर्व विषयामध्ये नॅनो सायन्स आणि नॅनो टेक्नॉलॉजी किती महत्वाचे आहे हेही सांगितले. धन्यवाद साहेब. नाव I would like to request Professor Y. Patak sir for delivering his vote of thanks. Professor Y. Patak sir. Am I audible, sir? Yes sir. Yes sir. Audible. Okay. Very good afternoon to all. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks of this event to all the dignitaries which are assembled here. First of all, I would like to thank our chief guest, Dr. S.B. Kulkarni sir, who honored this function with his inspirational thoughts about Sir C.V. Raman's for science field challenges before the today's generation, like energy, clean water, food, environment, etc. Then sir also explains the idea about how the nanotechnology covers all the areas of science, and he explains the beauty of nanotechnology by showing some videos. Also, I would like to thank
the president of this event, our beloved principal, Dr. DJ Salunke sir, for his continuous support and encouraging us. And sir has focused about Raman Effect in his presidential speech. Also, I would like to thank the head department of physics, Professor Dr. Sau L.K. Bagal ma'am, for taking lot of efforts to organize this event and giving brief introduction about this event. I would like to thank all the respected deans, heads of the departments and colleagues who present here. I would like to thank the organizing committee members. Also would like to thank DP Shinde sir for nice anchoring, Dr. S.G. Chauhan, More sir for technical support, and last but not least, all the beloved students for being present here and making this function a grand success. Once again, I thank one and all. Thank you. And with kind permission of President, I declare that this function is over. Okay, sir. Thank you. Kulkarni Sahib, thank you, sir. ओके सर, थँक्यू. भेटू परत. ओके 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 चालतंय. पुढच्या महिन्यात आम्हाला तारीख द्या आता एप्रिल मध्ये. हो, येऊ, ओके येऊ. ओके ओके थँक्यू. चालेल. ओके. हॅलो बागल मॅडम, ओके. हा सर, हॅलो. ऑफ करू.